بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 43 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس کا تیسرا یونٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، الوحدۃ الثالثہ۔ تو اس چیپٹر کے اندر دو ٹاپکس پر گفتگو ہوگی، نمبر 1 الطعام اور نمبر 2 الشراب۔ تو الطعام یہ 7 اسباق کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور الشراب جو ٹاپکس ہیں تو اس کو 4 اسباق کے اندر، تو یوں 11 اسباق کے اندر یہ الوحدۃ الثالثہ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو آئیے اس کے پہلے ٹاپک کی طرح کہتے ہیں الدرس الاول، پہلا سبق الطعام، کھانا۔ تو الطعام اس کی جمع آتی ہے اطعمہ۔ تو اس کے اندر 2 حواریں ہیں اور 12 تدریبات ہیں، مشقیں ہیں۔ تو 2 حواریں آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے، اور 12 جو مشقیں ہیں وہ 2 کر کے اگلے 6 اسباق کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو الطعام یہ فوڈ، خوراک، قوت، ٹھیک ہے، تو ان معنی کے لیے آتا ہے۔ اب خوراک یا طعام کہتے کسے؟ ہر وہ چیز جو کھائی جائے اور جسم کی بقا کا اس پر مدار ہو، انحصار ہو۔ اب اہل حجاز اور اہل عراق جو ہیں تو عام طور پر اس کا اطلاق، یعنی خوراک کا یا طعام کا اطلاق جو ہے وہ گیہوں، جو اور کھجور وغیرہ پر کرتے ہیں، جن کو بطور انسانی خوراک استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی حوار الحوار الاول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس کے اندر اور اسی طرح الحوار الثانی کے اندر یہ سیم ہی انداز ہوگا، لیکن پہلی جو حوار ہے یہ میل، یہاں پر 2 دوست ہیں تو وہ آپس میں کچھ گپ شپ ماریں گے کہ کیا کھاتے ہو، کتنی مرتبہ کھاتے ہو، تو کیا نہیں کھاتے ہو، تو اس طرح کی کچھ گفتگو ہوگی اسی طرح اگلی کنورسیشن میں۔ اور طارق اور سالم 2 دوست ہیں، پہلے سلام و دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، سالم کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق کہتا ہے کم وجبتن تاکلوا فی الیوم، کم یہ استفہام ہے، اس میں استفہام، تو وجبتن، وجبتن یہ آتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار آپ کتنی دفعہ کھاتے ہیں، آپ کتنی بار کھاتے ہیں، تو یہ کتنی دفعہ یا کتنی بار والا جو الفاظ ہے نا ترجمے میں، تو یہ اس کے لیے وجبہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کم وجبتن تاکلوا فی الیوم، ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، ایک دن میں آپ کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو سالم کہتا ہے آکلو ثلاث وجبات، میں 3 دفعہ کھاتا ہوں، 3 ٹائمز، میں 3 دفعہ 3 بار کھانا کھاتا ہوں۔ تو یعنی بریک فاسٹ یعنی ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے لنچ، اور رات کا کھانا جو ہے ڈنر۔ تو آگے اس کے لیے الفاظ بھی باقاعدہ آ رہے ہیں۔ طارق کہتا ہے ماذا تتناول فی الفطور، فطور کہتے ہیں بریک فاسٹ کو، ناشتہ یعنی جو صبح فرسٹ ٹائم کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ماذا تتناول فی الفطور، بریک فاسٹ میں، ناشتے میں آپ کیا تناول فرماتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا لینا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اب اردو تعبیر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم ہو بہو ان الفاظ کا وہی ترجمہ کریں جو ڈکشنری کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے ترجمہ کیا کہ آپ ناشتے میں کیا لینا پسند کرتے ہیں، حالانکہ تتناول کا معنی یہ نہیں ہے پسند کرنا، لیکن چونکہ یہ ہمارے ہاں تعبیر یہ بھی بولی جاتی ہے، کسی مہذب شخصیت کے سامنے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کی تعبیر میں وہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر کئی جگہوں پر میں نے پہلی عرض کیا ہے، آئندہ بھی، کہ کسی جملے کے اندر آپ ترجمے سے ہٹ کر بھی ایسی تعبیر بنائیں جو عام طور پر رائج ہوتی ہے، یہ بھی زبردست ہے کیونکہ یہ تکلم ہے۔ تو بہرحال وہ جواب میں کہتا ہے اتناول البید المقلیہ والفطیرۃ والقہوۃ، یہ 3 چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں۔ سالم کہتا ہے میں کھاتا ہوں، تناول کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں یا لیتا ہوں۔ نمبر 1 البید المقلیہ، بید کہتے ہیں انڈے کو، جس طرح کہتے ہیں نا زمین یہ بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی شکل میں ہے، زمین گول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بیضوی شکل میں ہے، انڈے کی شکل میں۔ تو مکلی، مکلی یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ آگے بھی استعمال ہوگا۔ مکلی کہتے ہیں فرائیڈ، فرائی اور تلا ہوا انڈا، تو تلا ہوا انڈا یا فرائیڈ ایگ، ٹھیک ہے، فرائی انڈا، تو یہ میں تناول کرتا ہوں ناشتے میں۔ والفطیرۃ، فطیرہ کہتے ہیں پراٹھے کو، اور والقہوۃ اور کافی،
कहवा। तो ये 3 चीज़ें मैं कहता है कि मैं पसंद करता हूँ या तनावुल करता हूँ नाश्ते में। अच्छा, अब ये देखें जवाब के अंदर इन्होंने फिल फतूर नहीं लेकर आए, तो ये भी ठीक है, और अगर आप साथ में आखिर में लिख देते हैं तो ये भी ठीक है, और शुरू में भी लिख सकते हैं, यानी अतनावल फिल फतूरी, आगे वो अल्फाज जो लिखे हुए हैं। आगे तारीफ फिर कहता है मा ज़ा ताकुलु फिल गदा। तो अब जो दूसरा खाने का टाइम है, लंच, दोपहर का खाना, तो उसके लिए सवाल हुआ, गदा ये लंच के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ऊपर ये लफ्ज़ था अल-फतीरा, इसका माना है पराठा, तो इसको दीगर माना में भी इस्तेमाल किया जाता है लुगत के अंदर। फतीरा ये जो बेकरी के आइटमें हैं, केक, पेस्ट्री, ठीक है, तो इसके लिए भी फतीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आगे कहते हैं मा ज़ा ताकुलु फिल गदा, आप दोपहर के खाने में क्या खाते हैं, आप लंच में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं। सालिम कहता है आकुलुल लहमा वद्दजाजा मअल खुब्ज़। लहम गोश्त को कहते हैं, दजाज ये मुर्गी, चिकन, चिकन जो गोश्त होता है ब्रायलर का, मअल खुब्ज़, खुब्ज़ कहते हैं रोटी या ब्रेड। तो अच्छा, लहम गोश्त को कहते हैं, लेकिन इसमें भी फिर 3 किस्में बन जाती हैं, वाइट मीट, रेड मीट और बीफ। तो वाइट जो जिस तरह होता है आम गोश्त मुर्गी वगैरह का, इसी तरह रेड मीट जो कह लें आप बकरा, भेड़ वगैरह, ठीक है, इनका गोश्त, जिनको मटन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मटन। और बीफ बड़े गोश्त को कहते हैं। आगे कहते हैं तारिक मा ज़ा तुफ़द्दिलु फ़िल आशा। तो अब रात का जो खाना है, डिनर, तो कहते हैं मा ज़ा तुफ़द्दिलु फ़िल आशा। इशा नहीं है, ये आशा है। तो जिस तरह बाज़ आपने लोग सुना होगा, यार फ़लाँ ने फ़लाँ जो क्लास है उसको अशाया दिया, तो मतलब रात की इन्होंने दावत की, रात का एहतमाम किया खाने का। तो बहरहाल कहते हैं मा ज़ा तुफ़द्दिलु फ़िल आशा, डिनर में आप क्या पसंद करते हैं। तो फद्दिल एक होता है ना फजीलत देना, तो यहाँ उस माना भी हो सकता है, रात के खाने में आप किस चीज़ को तरजीह देते हैं, किस को तरजीह देते हैं, यानी खाने में कौन सी चीज़ आप खाते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उफ़द्दिलु समका व सलाता वल अरुज़ा। समक ये मछली को कहते हैं, फ़िश, और सलाता ये सलाद को कहते हैं। अब सलाद क्या होती है, तो कटी हुई सब्जियों का मुरक्कब जो खाने के साथ खाते हैं, ठीक है, तो उसको सलाद कहते हैं। और अरुज़ ये राइस, चावल जो होते हैं, तो आमतौर पर ये अरुज़ ये मसालादार चावल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ओवरऑल इसको चावल के माना से ही मशहूर है, राइस, चावल, अरुज़। तो बहरहाल कहता है, सालिम कहता है कि मैं फ़िश, सलाद और चावल पसंद करता हूँ, या चावल को तरजीह देता हूँ, या उनको लेता हूँ, यानी डिनर में। आगे मुन्नस के फीमेल के तौर पर ये कन्वर्सेशन है दूसरी। सुअदा और सलमा ये 2 सहेलियाँ हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुअदा कहती है कम वजबतन ताकुलीना फिल यौम। सुअदा सलमा से कहती है एक दिन में आप कितनी मरतबा खाना खाती हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही जवाब, वो कहती है आकुलु सलासा वजबातिन, मैं एक दिन में 3 मरतबा 3 टाइम्स खाना खाती हूँ, तनावुल करती हूँ या लेती हूँ। सुअदा कहती है मा ज़ा ततनावलीना फिल फतूर। अब देखिए सिर्फ अल्फाज सीगे बदल रहे हैं, मुन्नस है तो मुन्नस के हिसाब से, पीछे मुज़क्कर था तो मुज़क्कर के लिहाज से सीगे आए थे। तो सौदा कहती है कि नाश्ते में आप क्या खाना खाती हैं, क्या तनावुल करती हैं, क्या लेती हैं, क्या पसंद करती हैं। सलमा कहती हैं अतनावलुल बैदल मक़लिशा वल फतीरता वल कहवा, वही 3 चीज़ें, ठीक है। आगे सौदा कहती है माज़ा ताकुलीना फिल गदा, आप लंच में क्या पसंद करती हैं, क्या खाती हैं। सलमा कहती हैं आकुलुल लहमा व दजाजा माल खुब्ज़, ये भी सेम वही। सौदा कहती है माज़ा ताकुलीना फिल आशा, रात के खाने में, यहाँ पर अल्फाज ने चेंज किए। सलमा कहती हैं आकुलुल अरुज़ा बिद्दजाज, मैं चावल पसंद करती हूँ मुर्गी के साथ। अब ये इसके लफ्ज़ी माना थे, और वैसे इसका डिश के तौर पर देखें तो चावलों के अंदर जो मुर्गी का गोश्त डालते हैं तो ये चिकन बिरयानी होती है, ठीक है। तो जवाब क्या बनेगा, मैं चिकन बिरयानी खाती हूँ।